Still, we have completed some grammatical items, and now we are going to start our textbook, which is new for us in this educational year. We have a new syllabus for 12th standard for English subject, and in this textbook, see here, this textbook is divided in 4 sections. In the first section, which is based on prose items, in the second section there are some poems, so this is poetry section. In the third section, which is based on writing skills, in it we have summary writing, then do schools really kill creativity, mind mapping, then note making, statement of purpose, drafting a virtual message, group discussion, etc. And at last, in the fourth section, we have, which is based on genre drama, and in this section we have some novels, and in this way we have to study this whole textbook. And so today we are going to learn the first chapter, first lesson from section 1, an astrologer's day. See the introduction here. In this icebreakers of an astrologer's day, we have some activities which we have already discussed and we have already solved. These activities, when we discuss these activities motivate us towards the subject matter of the lesson. Students, generally we choose our career ourselves. We want to make our own identity in the society. So we become ambitious. We should have a high aim in our life. We identify our ability and we decide what should we have to do to complete our ambition. Means we observe our strength. If we are well in painting, we can do our career in it and have a dream of becoming commercial artist and cartoonist. Nowadays, there are so many career opportunities in professions or in business. Friends, we always visit to the market of a village, town or a city, which is attractive place. We see there the people with different occupations sell their wares, like selling flowers, selling groceries, selling and buying fruits, sweets, then utensils, artificial jewelries, etc. We also become curious about their shouting, bargaining, etc. When we keenly notice in the market and fair, we see the astrologer who sits on the mat with his equipments. This scene is very curious for everyone. Some people like to collect around him and solve their problems. In this way, this lesson is based on an astrologer's day. This is one type of biographical sketch. And here, so today we are going to learn the lesson about an astrologer's day written by R.K. Narayan,
one well-known Indian writer, he portrays the real astrologer before the students through this lesson. So, first of all, see on page number 2 about the writer of this lesson. But before that, students, I would like to explain the introduction part of this lesson in Marathi also. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आइस ब्रेकर्स मध्ये ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत की ज्या ऑलरेडी आपण सोडवलेल्या आहेत, आपण त्या डिस्कस केलेल्या आहेत. खरं तर आपण आपलं करियर, आपले ॲम्बिशन आपण आपल्या कुवतीनुसार निवडतो. आपल्याला कोणत्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे, कोणती गोष्ट आपल्याला करायला आवडते, ते आपल्याला आपली त्यामध्ये कितपत कुवत आहे यानुसार आपण एखादी गोष्ट निवडतो आणि त्यामध्ये आपण करियर करत असतो. आणि ते करियर करण्यासाठी आपण वाटेल ते पाऊल उचलतो, वाटेल तसा प्रयत्न करतो. आणि त्या पद्धतीने आताच्या दिवसामध्ये, सध्याच्या युगामध्ये नोकरीपेक्षा मुलं व्यवसायामध्ये जास्त करियर करू इच्छितात. इथं हा पहिला चार्ट दिलेला आहे, त्यामध्ये आपण पाहिले की आपली स्ट्रेंथ काय आहे, त्यानुसार आपण त्यामध्ये आपल्याला कोणत्या फीलिंग्स असतात आणि आपण त्या बाबतीतचं ड्रीम कसं घेतो करियरच्या बाबतीत आणि ते करियर कसं पूर्ण करतो. तसं पेंटिंग असेल, ड्रॉइंग असेल, टीचिंग असेल, कोणत्याही प्रकारचं कुकिंग असेल, या पद्धतीची स्ट्रेंथ, या पद्धतीची ॲबिलिटी आपण ओळखून त्याला वाव देऊन आपण आपलं करियर पूर्ण करायला हवं. आणि ते करियर पूर्ण करत आपण आपली स्वतःची आयडेंटिटी समाजामध्ये निर्माण करत असतो. आपण जेव्हा एखाद्या गावाच्या, शहराच्या मार्केटमध्ये जातो, बाजारात जातो, तेव्हा त्या ठिकाणी भरपूर लोक आपला व्यवसाय करताना दिसतात. काही लोक फ्लावर्स विकत असतात, काही लोक किराणा माल विकत असतात, भाजीपाला विकत असतात, भरपूर आवश्यक वस्तू विकत असतात आणि काही लोक त्या वस्तू विकत घेत असतात. आणि असा हा मार्केट एरिया किंवा बाजारचा भाग आपल्याला खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटतो, क्युरियस वाटतो. त्या ठिकाणचं शाउटिंग असेल, बार्गेनिंग असेल लोकांचं, हे सर्व आपल्याला मोहक वाटतं किंवा क्युरियस वाटत असतं. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल बघा की एखादी यात्रा वगैरे असेल, तुम्ही फिरला असाल यात्रेमध्ये, तर त्या ठिकाणी यात्रेमध्ये असेल किंवा बाजारात असेल तर अजून एक व्यक्ती आपल्याला जी आपल्या एक थोडंसं मोजकं साहित्य घेऊन बसलेली असते, अशी ती व्यक्ती म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजर, ज्योतिषी. आणि हा ज्योतिषी किंवा हा ॲस्ट्रॉलॉजर आपल्या एका मॅटवर, एका चटईवर बसलेला असतो. आपल्याकडचं साहित्य पॅरोट असेल, कार्ड्स असतील किंवा पंचांग असेल किंवा अंक वगैरे असतील, अशा पद्धतीचे चार्ट्स वगैरे घेऊन तो आपल्या त्या मॅटवरती बसलेला असतो. आणि काही लोक त्याच्या भोवती येऊन उभा राहिलेले असतात किंवा आपल्या प्रॉब्लेम्स, आपल्या समस्या त्या व्यक्तीकडे व्यक्त करत असतात आणि त्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या समाजामध्ये अशा बरेच सुपरस्टिशियस गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला पटत नाहीत, परंतु तरी आपण त्याच्यावर थोडासा का होईना विश्वास ठेवतो आणि त्या पद्धतीनं आपण त्याला रिस्पॉन्स देत असतो, प्रतिसाद देत असतो. उदाहरणार्थ, अ कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ, मांजर आपल्या आडवं गेलं किंवा पाल चुकचुकली, आपण उंबऱ्यावर शिंकलो तरी सुद्धा तो अपशकुन मानला जातो. या अशा भरपूर सुपरस्टिशियस गोष्टी आहेत की ज्याच्या विरोधात आपण वागायला हवं किंवा या ज्या गोष्टींचं इरॅडिकेशन, निर्मूलन करायला हवं. आणि या निर्मूलन करण्याच्या वेगवेगळे मार्ग आहेत. मग सायंटिफिक व्ह्यू असणं, लोकांच्या मध्ये अवेअरनेस निर्माण करणं, काही गोष्टींच्या प्रोग्रामचा अरेंजमेंट करणं आणि लोकांना त्या गोष्टी पटवून सांगणं, अशा पद्धतीने आपण या सुपरस्टिशियस थिंग्सचं इरॅडिकेशन करू शकतो. हा जो लेसन आहे आपण अभ्यासणार आहोत तो फर्स्ट लेसन, ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, हा एका भारतीय वेल नोन अशा लेखकाने लिहिलेला, आर के नारायण यांनी लिहिलेला हा लेसन आहे.
की जो मालगुडी डेज या कथासंग्रहामधून हा लेसन घेतलेला आहे, आपल्या नवीन सिलेबसमध्ये घेतलेला आहे. So today we are going to learn about this lesson, an astrologer's day. First of all, I would like to give a brief information about this writer on page number 2. See here, R.K. Narayan, 1906 to 2001, and his full name was Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy, was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels. He has written 14 novels. He is well-known novelist, Indian novelist. 5 volumes of short stories. He has completed 5 volumes of short stories, and a number of travelogues, means experiences during travelings, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir My Days in 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi. He has created one imaginary town, Malgudi, named Malgudi, and he has completed short stories, Malgudi Days, related to this imaginary town, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. Means here he has a one type of sympathy for the people who lived in India, and he has written about these Indian people in his short stories. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. Means here he has depicted the picture of ordinary people in his short stories. He has depicted keenly lifestyle of that particular people. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. There is subtle humor, there is minor humor in his stories. When he wrote about Indian people, he has used a short or he has used a minor humor in his stories, and he has used a simple style so that people can easily read and understand the lifestyle of Indian people. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swamy and Friends, The Bachelor of Arts in 1937, The Dark Room in 1938, An Astrologer's Day and Other Stories in 1947, Mr. Sampath in 1949, The Financial Expert in 1954, Waiting for the Mahatma in 1955, The Guide in 1958, and many other books. His novel, The Guide, won him the Sahitya Akademi Award in 1961. The most coveted, the most well-known literary honor in India he has achieved. He has got the most honorable literary honor, which is called the Sahitya Akademi Award in 1961 for his novel The Guide.
His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance, and simplicity. In this way, with the help of simplicity, in a simple manner, in a simple way, he has depicted the humorical, humorous attitude in his writing, in his write-up, especially in the novels and short stories, and he became well-known writer, well-known Indian writer. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आर के नारायण हे 1906 ते 2001 या दरम्यानचे लेखक होऊन गेले, इंग्लिश लेखक होऊन गेले, की ज्यांचं पूर्ण नाव राशीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी असं होतं, की जे बेस्ट इंडियन नॉवेलिस्ट होते, इंग्लिशमध्ये लिखाण करणारे कादंबरीकार. ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स, जवळजवळ 14 नॉवेल्स कादंबऱ्या त्यांनी कंप्लीट केलेल्या आहेत. त्याचे लेखक ते आहेत. 5 व्हॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, त्यांनी 5 व्हॉल्यूम्स शॉर्ट स्टोरीजचे लिहिलेले आहेत. अँड द नंबर ऑफ ट्रॅव्हलॉग्स, प्रवास वर्णनं लिहिलेले आहेत. अँड हॅज अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट. आणि कितीतरी लिखाण त्यांनी केलेलं आहे, त्यांच्या नावे आहे. ही ऑल्सो रोट हिज मेमॉर माय डेज. मेमॉर मीन्स हिअर बायोग्राफिकल स्केच, बायोग्राफी. माय डेज इन 1975, 1975 मध्ये माय डेज नावाचं त्यांनी बायोग्राफिकल बुक लिहिलेलं आहे, आत्मचरित्रपर पुस्तक लिहिलेलं आहे. नारायण क्रिएटेड द इमॅजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी. बघा, इतकी इमॅजिनेशन पॉवर त्यांच्याकडे होती, इतकी प्रतिभाशक्ती होती, की त्यांनी या प्रतिभाशक्तीच्या जोरावर एक काल्पनिक शहर निर्माण केलं, की ज्याचं नाव मालगुडी असं ठेवलं गेलं. आणि काल्पनिक शहरामध्ये रिअलिस्टिक कॅरेक्टर्स, वास्तविक कॅरेक्टर्स, पात्र त्यांनी उभा केली. आणि अशा पद्धतीचं लिखाण, मग स्टोरीज असतील, नॉवेल्स असतील, त्यांनी या कंप्लीट केल्या. आणि मालगुडी डेज नावाच्या पुस्तकामधून, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन्समधून त्यांनी या वास्तविक लोकांचं चित्र रेखाटण्याचं महत्त्वपूर्ण काम केलेलं आहे. हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन कंपॅशनेट ह्युमॅनिझम. प्रत्येक स्टोरीमध्ये त्यांच्याकडे असणारी सिंपथी, सहनशीलता, सहानुभूती आणि मानवता, ही लोकांच्याबद्दल असणारं प्रेम, हे या स्टोरीजमधून दिसून येतं. द सेलिब्रेटेड द ह्युमर अँड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाईफ. एका सामान्य व्यक्तींचं जीवन कसं असू शकतं याचं हुबेहूब वर्णन त्यांनी आपल्या या शॉर्ट स्टोरीजमधून व्यतीत केलेलं आहे. हिज स्टोरीज आर कॅरेक्टराइज्ड बाय अ सिंपल स्टाईल अँड अ सटल ह्युमर. अतिशय साध्या पद्धतीनं, सिंपल स्टाईलने आणि सूक्ष्म अशा ह्युमर म्हणजे विनोद बुद्धीने, विनोदाने त्यांनी हे कॅरेक्टर्स, चित्र किंवा पात्र या स्टोरीमधले रंगवलेले आहेत. नारायण वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952. 1952 मध्ये मिचिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी प्रेस या ठिकाणी अमेरिकन लोकांच्या समोर, अमेरिकन वाचकांच्या समोर त्यांचं लिखाण गेलं. These include Swami and Friends, The Bachelor of Arts, त्यानंतर The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories, Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books. ह्या अशा पद्धतीनं त्यांनी भरपूर लिखाण कंप्लीट केलं, की ज्या लिखाणाचा उद्देश आणि हेतू
त्यांच्या कल्पनाशक्तीच्या जोरावर, प्रतिभाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी पूर्ण केला. हिज नॉव्हेल द गाईड, या गाईड नावाच्या कादंबरीने तर त्यांना 1961 मध्ये साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळवून दिला. द मोस्ट कफेटेड लिटररी ऑनर इन इंडिया, भारतामधील साहित्याचा सर्वोच्च किंवा अतिशय प्रसिद्ध नावाजलेला सन्मान तो म्हणजे साहित्य अकादमीचा अवॉर्ड 1961 मध्ये द गाईड या कादंबरीने त्यांना मिळवून दिला. हिज रायटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्युमर अँड अनऑफेंडिंग आयरनी, अतिशय अनिश्चित अशी आयरनी, उपहासात्मकता आणि विनोदबुद्धी याच्या जोरावर त्यांनी त्यांचं लिखाण सर्वत्र पसरवलं. अ युनिक इंडियननेस अँड अ सिम्प्लिसिटी, भारतीयत्व, भारताबद्दल असणारे, आपल्या देशाबद्दल असणारं अतिशय प्रेम, जिव्हाळा, साधेपणा, सिम्प्लिसिटी विच इज अटरली चार्मिंग अँड ऑथेंटिक, जे अतिशय प्रभावी आणि अस्सल पद्धतीचा साधेपणा त्यांनी त्यामध्ये घेतलेला आहे त्या लिखाणामध्ये. नारायण typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance and simplicity. अतिशय साधेपणाने लालित्यपूर्ण असं लिखाण त्यांनी आपल्या लिखाणामधून पूर्ण केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांना द गाईड या कादंबरीने साहित्य अकादमीचा अवॉर्ड मिळवून दिला. आणि या आर के नारायण या लेखकांनी लिहिलेला ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे हा लेसन आपल्या नवीन सिलेबसमध्ये ॲड केलेला आहे आणि आपण तो अभ्यासणार आहोत. सो स्टुडंट्स, today we have seen the introduction only. We will listen more about this lesson in the next lecture. Before that, you should have to read on page number 2 and 3 so that